ओं नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते मुखं करोति भास्वाळं पङ्गुलं हयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोरगणितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयो मुहुरो रसिका भुविभावुकाः ओं व्यासं वसिष्ठनमस्तारं शक्तिपौत्रमकलमशं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं ओं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओं श्री परमात्मने नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान दशम स्कंध अध्याय 13 ए ब्रह्मा प्रभु को माया करिए बोली बाछुरी तक नहीं पिला सब पिला नहीं प्रभु देखिले ये ब्रह्मा गोटे ब्रह्मा खेल कर कि हाँ सब बाछुरी एवं गौड़ पिला निजे प्रभु होगले जो प्रकार जी जमी बाछुरी जी जहाँ किए सब पिला सब समान भाग भाव होगले खेल चलला जो कौन है देखा तावत इत्यात्महु मोहलईटा जावंतो गोकुले बाला सबस्या सर्व एव हि मायाशय शयाना में नाद्यापि पुनरुत्थिता ये तावत सर्वे वर्ष पाला पश्यतु अजस्य तत्क्षणात् व्यदृश्यन्त घनश्यामः पीत कौशेयवाससः दिन बेले जुलजुलिया पोकर जमी किसी महत्व न था जुलजुलिया पोक एति टे लाइट रातिर अंधा भितर कौन टे दिशो कि दिन बेले तार प्रभाव कौन पड़ो तेणु मु प्रभु हेले मायार पति मुझे टे जुलजुलिया पोक पर टे लाइट मो भगवान टे माया अच्छी माया आगे मो मायार प्रभाव कौन पड़ो ये कथा कही ब्रह्मा तापर कौन है देखा तावत सर्वे वर्ष पाला पश्यतु अजस्य तत्क्षणात् व्यदृश्यंत घनश्याम पीत कौशेयवाससः ब्रह्मा चाहिए बर्तमान समस्त गौड़ पिला अजस्य पश्यत अज मान ब्रह्मा ब्रह्मा देखुवा अवस्था तत्क्षणात् हठात व्यदृश्यंत कुआड़े पलैले सबू खाली घनश्याम पीत कौशेयवाससः समस्ते कृष्णमय होगले सब जिते पिला सब कृष्ण होगले पुणी चतुर्भुज शंखचक्र गदा राजीव पाणय किरीटिन कुंडलिन हारिण बनमालिन खाली से चतुर्भुज शंखचक्र गदा पद्म किरीट कुंडल लगी हारिण बनमालिन हार लगी कौस्तुभमाला लगी बनमाला शोभित होती प्रभुंर रूप जहाँ सबूतक से श्रीवत्सांगद ये सब सुंदर भाव रूप वर्णना मझे मझे अनेक अध्याय ये सब आसूसी कहीं ये रूप वर्णना करने द्वारा प्रभुंर स्वरूप को ध्यान कर व्यवस्था मझे मझे हो भक्ति भावर सूचक ये ध्यान आसीगले प्रभु ताछाए मन भर नाचे यहीटा ही दरकार तेणु मझे मझे वर्णना चलती एका जिनिस गुड़ाक श्रीवत्सांगद दुह रत्न कंबु कंकण पाणय नुपुरी कटकी तार भाता कटिसूत्रांगुलीयकी सबू अलंकार वर्णना है कौन कौन पिंधुंट
ବୋଇଲେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଅଛି। ଅଙ୍ଗଦ ଦୋହୋ ନା ଦି ଭାଉରେ ଅଙ୍ଗଦ ଲାଗିଛି। ଅଙ୍ଗଦ ମାନେ ସେ ବଳା ଆଉ। ରତ୍ନ କମ୍ବୁ କଙ୍କଣ ପାଣୟ କଙ୍କଣ ଲାଗିଛି, ଅଙ୍ଗଦ ଲାଗିଛି। ସେ ସବୁ ହାତରେ ଲାଗିବା ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ାକ। ନୁପୁରେଇ ହି ପାଦରେ ନୁପୁର ଲାଗିଛି। କଟକେଇ ହି ଆର ଭାତ ନୁପୁର ବଳା ଲାଗିଛି। କଟି ସୂତ୍ର ଅଣ୍ଟା ସୂତା ଅଙ୍ଗୁଳିକ ମାନେ ମୁଦ୍ରିକା ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। ଅଙ୍ଘ୍ରି ମସ୍ତକ ମହାପୂର୍ଣ୍ଣାହା ତୁଳସୀ ନବଦାମ ଭି କୋମଳି ହି ସର୍ବଗାତ୍ରେଷୁ ଭୂରି ପୁଣ୍ୟ ବଦର ପିତେଇ। ସେମାନେ ଆପାତ ମସ୍ତକ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଥିବା ସଜ ଓ କୋମଳ ତୁଳସୀ ମାଳ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଘ୍ରି ମସ୍ତକ ମା ପୂର୍ଣ୍ଣାହା ପାଦଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଳସୀ ମାଳ ଲଗେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁଳସୀକି ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବାସିତ। ତେଣୁ ସେ ତୁଳସୀ ମାଳ ପାଦଠାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ତୁଳସୀ ମାନେ ବାସିଆ ନୁହଁ, ଝାଉଁଳି ଯାଇନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୋଳିକିରି ମାଳ କରାଇକି ଦିଆହେଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ତୁଳସୀ ମାଳ ସବୁ ଲାଗିଛି। କୋମଳି ସର୍ବଗାତ୍ରେଷୁ ଭୂରି ପୁଣ୍ୟ ବଦର ପିତି ମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଇବ ଅର୍ପିତେ ହିଁ। ତୁଳସୀ ମାଳ ଯିଏ ଦବ ତାର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ହିଁ ହେବ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ତୁଳସୀ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମାଳ କରିକିରି ସତେ ଯେମିତି ପୁଣ୍ୟର ସୂଚକ ତୁଳସୀ ମାଳକୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଯିଏ ଦେଇଛି ତାର ପୁଣ୍ୟ ହେବ ଆଉ କ'ଣ। ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିଶଦ ସ୍ମେରି ସାରୁଣା ପାଙ୍ଗ ବିକ୍ଷିତି ହିଁ ଶୋକାର୍ଥାନାଙ୍ଗିବ ରଜ ସତ୍ୱାଭ୍ୟାଂ ଷଷ୍ଟୁ ପାଳକା। ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିଶଦ ସ୍ମେରି ବିଶଦ ସ୍ମେର ମାନେ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଭଳିଆ ଉଜ୍ଜଳ। ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣଟା ଧଳା, ହସୁଟା ବି ଧଳା, କୀର୍ତ୍ତିଟା ବି ଧଳା, ଧଳାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ। ସବୁ ହସୁଟା ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଭଳିଆ ଧଳା ଧଳା ଦାନ୍ତ ଦେଖିକିରି ହସିବ ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ତାହା ଧଳାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରିକା କୌମୁଦୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ। ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଭଳିଆ ବିଶଦ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହାସ। ସାରୁଣାପାଙ୍ଗ ବିକ୍ଷିତି ଅରୁଣ ସହ ସାରୁଣ। ସାରୁଣ ମାନେ ଈଷତ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ, ଅପାଙ୍ଗ ନେତ୍ର ଛଟା, ଆଖି ଈଷତ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ମାଙ୍କ ଚାହାଣୀ ମନ୍ଦ ହାସ। ଶୋକାର୍ଥାନାଙ୍ଗିବ ରଜ ସତ୍ୱାଭ୍ୟାଂ ସ୍ରଷ୍ଟୁପାଳକା। ନୟନ ଯୁଗଳ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ଯେପରି ସେ ନୟନ ଯୁଗଳ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୱଗୁଣ ଓ ରଜଗୁଣୀକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ଭକ୍ତଜନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ। ରଜ ସତ୍ୱାଭ୍ୟାଂ ସ୍ରଷ୍ଟୁପାଳକା ଶୋକାର୍ଥାନାଙ୍ଗିବ। ସତ୍ୱ ଏବଂ ରଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବ। ଆଉ ସତ୍ୱଗୁଣ ଏବଂ ରଜଗୁଣୀ ଲୋକ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ମନ ସେତେ ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ସତ୍ୱଗୁଣୀ ଲୋକର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ମନ ତାହାର। ଏମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। କେବଳ ଲୋକ ଏମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ପଳେଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ଗୁଡ଼େ ମାଗିବା କଥା ଖାଲି। ତେଣୁ ରଜ ଏବଂ ତମଗୁଣୀ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କୃପା କରନ୍ତି, ଯିଏ ଡାକିଲା ତାକୁ କୃପା କରିବେ ଆଉ କ'ଣ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଈଶତ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିରି ମାଙ୍କ ଚାହାଣୀ ମନ୍ଦବର୍ଣ୍ଣ ହାସଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି ସତ୍ୱ ରଜଗୁଣୀ ଏବଂ ତମଗୁଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ରଜ ଓ ସତ୍ୱାଭ୍ୟାଙ୍ଗ ସତ୍ୱଗୁଣ ରଜଗୁଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ଭକ୍ତଜନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସତ୍ୱଗୁଣ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣଟା ସବୁଠୁ ହୀନ, ତେଣୁ ସତ୍ୱ ଏବଂ ରଜଗୁଣୀ ଲୋକଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଦି ସ୍ତମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିମଦ୍ଭି ଚରାଚରୈଃ ନୃତ୍ୟ ଗୀତାଗାଦ୍ୟନେକାର୍ହୈଃ ପୃଥକ ପୃଥକ ଉପାସିତାଃ। ଆତ୍ମାଦି ସ୍ତମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତମ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କରି ପରି ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମା ଆତ୍ମାଦି ସ୍ତମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତିମଦ୍ଭିଃ ଚରାଚରୈଃ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମା ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦାପଦ୍ମ ବନମାଳା କୌସ୍ତୁଭମାଳା କିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳ ଅଙ୍ଗଦ କଙ୍କଣ ନୂପୁର କଣ୍ଟାସୂତା ସବୁ ଲଗେଇକିରି ସବୁ ଯାଇକିରି ବଲା ଚମତ୍କାର ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆହୁରି କ'ଣ ହେଇଛି ପୁଣି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କରି ପରି ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମା ଲୋପା ଆତ୍ମାଦି ସ୍ତମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିମଦ୍ଭି ଚରାଚରୈଃ। ଚରାଚର ଜଗତ ତାଙ୍କରି ପରି ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୃଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକଳ ଚରାଚର ଜୀବ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ସବୁ ରୂପକୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଆଉ ଅନେକ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରିକିରି ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ତମ୍ଭ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସବୁ ମଣିଷ ରାକ୍ଷସ ସମସ୍ତେ ତ ଆଉ ପୃଥକ ପୃଥକ ମଣିଷ ଦଳେ ମଣିଷ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ପୂଜା ଯେଝାର ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଜୀବ ଆଉ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆଉ ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଣିମାଦ୍ୟୈଃ ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅଣିମାଦ୍ୟୈଃ ମହିମଭିଃ ଅଜାଦ୍ୟାଗାଭିଃ ବିଭୂତିଭିଃ ଚତୁର୍ବିଂଶତିଭିଃ ସ୍ତତ୍ୱୈଃ ପରିତା ମହଦାଦିଭିଃ ଅଣିମାଙ୍ଗ ଲଘିମା ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରାକାବ୍ୟଙ୍କୁ ମହିମା ତଥା ଇସିତ୍ୱଞ୍ଚ ବସିତ୍ୱଞ୍ଚ ତଥା କାମା ବସାଇତା। ଇଏ ଆଠ ହେଲା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଅଣିମା ହେଲା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆସିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅଣିମାଦ୍ୟୈଃ ମହିମଭିଃ ଅଜାଦ୍ୟାଭିଃ ବିଭୂତିଭିଃ ଅଣିମା ମହିମା ଇତ୍ୟାଦି ସିଦ୍ଧିମାନେ ମାୟା ବିଦ୍ୟା ଆଦି ବିଭୂତିମାନେ ବିଭୂତି ମାୟା ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଅବିଦ୍ୟା, ପୁଣି ବିଦ୍ୟା ବି ଆସିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଏ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଚତୁର୍ବିଂଶତି ତତ୍ତ୍ୱୈଃ ଭଗବାନ କପିଳ 24 ତତ୍ତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ପୁରୁଷ 25 ତତ୍ତ୍ୱ ପୁରୁଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରକୃତିର 24ଟା ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହେଇକିରି। ପରିତ୍ୟାଗ ମହଦାଦି ବି ମହତ୍ ପ୍ରକୃତି ମହତ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଅହଙ୍କାର ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ାକ 24 ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ 24 ତତ୍ତ୍ୱ ଆସିକିରି ସେବା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଅଣିମା ଲହିମା ପ୍ରାପ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅବିଦ୍ୟା ସମସ୍ତେ ତ ଆଉ ଇଆଡ଼େ 24 ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ଆସିକିରି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କାଳ ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର କାମ କର୍ମ ଗୁଣାଦିଭିଃ ସ୍ୱମହିଂ ଧ୍ୱସ୍ତ ମହିଭିଃ ମୂର୍ତ୍ତିମଦ୍ଭିଃ ଉପାସିତାଃ। ଆହୁରି କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରକୃତିରେ ବିଚଳନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା କାଳ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତି କି
ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରୁଥିବା। କାଳର କାମ କ'ଣ କି? କାଳ ତ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିବ, ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଆଉ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ କାହାକୁ ରଖେଇଦେବ ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ହେଲା ପ୍ରକୃତିର କାମ। ତେଣୁ ସେ ମହାକାଳ ସ୍ୱଭାବ, ସଂସ୍କାର, କାମ କର୍ମ, କାମନାଯୁକ୍ତ କର୍ମ, ଗୁଣ, ତିନି ଗୁଣ ରହିଲେ ତ କାମନାଯୁକ୍ତ କର୍ମ ହେବ ଆଉ। ଏ ସବୁ ସୋ ମହିଧ୍ୱସ୍ତ ମହିଭି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। କାମନା, କର୍ମ, ବିଷୟ ଓ ଫଳାଫଳ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ଓ ମହିମା ସମ୍ମୁଖରେ ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସତ୍ତା ଓ ମହିମା ନିଜ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସୋ ମହି ଧ୍ୱସ୍ତ ମହିଭି, ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ମହିମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା ଆଗରେ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କାହାର କିଛି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ତ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ କାହାର କୁଆଡ଼େ ଆସିବ? ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନାନନ୍ତାନନ୍ଦ ମାତ୍ରିକ ରସମୂର୍ତ୍ତୟ ଅସ୍ପୃଷ୍ଟ ଭୂରି ମାହାତ୍ମ୍ୟା ଅପିହିପନିଷଦ ଦୃଶାଙ୍ଗ। ବ୍ରହ୍ମା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେହି ସର୍ବରୂପ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପୀ କାଳ ଦ୍ୱାରା ସୀମିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ମାତ୍ର, ସବୁ ତ ଆଉ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଅସୀମ ମାତ୍ରିକ ରସମୂର୍ତ୍ତୟ, ଏହି ପ୍ରକାର ରସମୂର୍ତ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜଡ଼ତ୍ୱ ଅଥବା ଚେତନତ୍ୱର ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଜଡ଼ତ୍ୱ ଚେତନତ୍ୱ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ପାଇଗଲା ସଦାବେଳେ ସେ ଚେତନତ୍ୱ, ଆଉ ଜଡ଼ ତା ପାଖରେ ଆସିଲା କାହିଁକି? ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅବିକାରୀ ବା ଶାଶ୍ୱତ। ସେମାନେ ଏହିପରି ମହିମାମୟ ଯେ ଉପନିଷଦ ବାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମହିମାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ତ କେହି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବା କିଏ ବୁଝିବ କେମିତି? ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଜିନିଷ? ତଥାପି ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦମୟ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଅସ୍ପୃଷ୍ଟ ଭୂରି ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ତାଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏତେ ଯେ ତା କେହି ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝିବ କ'ଣ ବୋଲି? ଏବଂ ସକୃତ ଦଦର୍ଶୀ ଅଜହ ଦଦର୍ଶାଜ, ଦଦର୍ଶ ଅଜ ଦଦର୍ଶାଜ ଏବଂ ସକୃତ ଦଦର୍ଶ ଅଜହ ପରମ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମନୋଖିଳାନ ଯସ୍ୟ ଭାଷା ସର୍ବମିଦଂ ବିଭାତି ସଚରାଚରମ୍। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମା ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଅଜ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମନୁ ଅଖିଳାନ, ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଏ ପ୍ରକାର ଦେଖିକିରି ଯସ୍ୟ ଭାଷା ସର୍ବମିଦଂ ବିଭାତି, ତାଙ୍କର ଆଭା ମାନେ ଜ୍ୟୋତିରେ ଏ ସମସ୍ତ ଜଗତ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କଥା କ'ଣ କହିବା? ସର୍ବମିଦଂ ବିଭାତି ସଚରାଚରମ୍, ଏ ଚରାଚର ଜଗତ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଅନୁଭବ କଲେ। ତତ୍ତ୍ୱ ଅତିଙ୍ଗି କୁତୁକୋଦ ବୃତ୍ତ ତିମିତୈକାଦଶେନ୍ଦ୍ରିୟା ତଦ୍ଧାମ୍ନା ଅହୁତ ଅଜ ତୁଷ୍ଣିଂ
ପୁଅର୍ଦେବ୍ୟନ୍ତୀବ ପୁତ୍ରିକା। ଏହିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ତତ୍ତ୍ୱ ଅତି କୁତୁକୁଦ ବୃତ୍ତ ତିମିତେ ଏକାଦଶେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏବଂ ସମସ୍ତ 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ମାନେ 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ମନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଯତ କରିଦେଲେ। ମନ ସହିତ 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇସବୁ ବିଚିତ୍ର ରୂପ ଦେଖିଲେ। ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଦେଲେ, ସେଠି ତ ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ ବେଶୀ। ଆଉ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ତେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ତେଜ ହରାଇ ଦେଇ ନୀରବରେ ଠିଆ ହେଇକି ରହିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତେଜ କ'ଣଟେ? ତେଣୁ ତଦ୍ଭାବନା ଅଭୂତ ଅଜହ ତୃଷ୍ଣୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତେଜସ୍ୱୀ ରୂପକୁ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତେଜ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ପୁଅର୍ଦେବ୍ୟନ୍ତୀବ ପୁତ୍ରିକା। ତେଣୁ ସେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇକି ରହିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଏପରି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଦେଖିବ ମନେ ହେଲା ବ୍ରଜର ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମା ଠିଆ ହେଇଛି, ହଲଚଲ ନାହିଁ, ନୀରବ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇକିରି ବ୍ରହ୍ମା ଠିଆ ହେଇପଡ଼ିଲେ। ପୁତ୍ରିକା ମାନେ କଣ୍ଢେଇ ଭଳିଆ। ଇତିରିଷି ଅତର୍କେ ନିଜ ମହିମନି ସ୍ୱପ୍ନମିତିକେ ପରତ୍ରାଙ୍ଗା ଜାତୁ ତନ୍ ନିରସନ ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମକମିତ ଅନାସେପି ଦ୍ରଷ୍ଟୁଂ କିମିଦମିତି ବା ମୁହ୍ୟତି ସତି। ବଛା ଦାଜୁ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ସପଦି ପରମୁ ଜାଲବନିକାଂ ଅଜାଳ ବନିକାଂ। ଇତିରେଷେ ତର୍କେ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ତର୍କର ଅତୀତ। ତାକୁ ଅତର୍କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ ସ୍ୱରୂପକୁ କେହି ହେଲେ ତର୍କଣା କରିବା ମାନେ ଅତର୍କୀୟ ମାନେ ତାକୁ ଧରି ହେବନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପକୁ କେହି କେବେ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜ ମହିମନି ସ୍ୱପ୍ରମିତିକେ ତର୍କର ଅତୀତ, ତାଙ୍କର ମହିମା ଅସାଧାରଣ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ମାୟାର ଅତୀତ। ସ୍ୱପ୍ରମିତିକେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ପରତ୍ରାଜିତୋ ଅତନ୍ ନିରସନ ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମକମିତ। ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ, ମାୟାରୁ ଅତୀତ। ବେଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଅନାସେପି ଦ୍ରଷ୍ଟୁଂ କିମିଦମିତି ବା ମୁହ୍ୟନ୍ତି ସତି। ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବେଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ
से प्रभु को वर्णना करिपारुना। तेणु वेदांत नीति नीति प्रणाली द्वारा बहु प्रयास रे कौन सी प्रकार आनंद स्वरूप ब्रह्मंकर संकेत मात्र प्रदान करेंगे। वेद वा उपनिषद युवाक एमाने प्रभु स्वरूप वर्णना भी करिपारुना। नेति 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 कहीकि प्रभु जाकि ठौरुचंदी। आनंद स्वरूप प्रभुंकर संकेत मात्र प्रदान करते। प्रभु केवल आनंद स्वरूप ये नो सी नो सी नो एमती कही 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 आनंद स्वरूपटा को सी प्रभुंकर स्वरूप बोली कहती। ब्रह्मा सकल विद्यार अधिपति सत तथापि भगवान दिव्य स्वरूप जे कौन किपरि से ताहा टिकिए भी बुझीपारे नहीं। ब्रह्मा सब जानते तो बुद्धि प्रभुंकर विराट पुरुषकर बुद्धि होउछन्ति ब्रह्मा हेले तथापि सी भी भल कि ठीक जानी ना। एपरिक से भगवान से महिमामय रूप गुड़ी को आखि पुराई देखा भी असमर्थ होगले। आखि बुझीगला। ब्रह्मांकर एतादृश मोह असमर्थता जानीपारी भगवान श्रीकृष्ण अनायास तुरंत निजर माया पर्दा खोलीदेले। परमु आलवन देखा ये कौन है तेल हे परीक्षित महाराज भगवान को स्वरूप हो भावना करी हम ना। अवितर्क तर्कर दूर असाधारण महिमा सी हेले स्वयं प्रकाश आनंद स्वरूप एवं मायार ऊर्ध्वे वेदांत प्रभु को वर्णना करने को जाकि किसी वर्णना करूना नेति 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 कहीकि केवल आनंद स्वरूप बोलिक संकेत दौर। ब्रह्मा समस्त विद्या जानी प्रभु स्वरूप को ठीक भाव भी जानी ना। एपरिक से भगवान से महिमामय रूप गुड़ी को आखि पुराई देखा भी समर्थ नुहति। आखि बुझी आखि ब्रह्मा आखि बुझीदे। ब्रह्मांकर एतादृश माने अत्यधिक प्रभु देखिकी अनेक ब्रह्मा अनेक कथा से देखिकी तो ब्रह्मा सानिया होगले आखि मुझी ठिया हेले। तत्व अर्वाक प्रतिलब्धाख्य कह परेतवत् उत्थित कृत्सात् उर्मिल्य वै दृष्टि आचस्तेदं सहात्मनांगा। एतिक ब्रह्मांकर बाह्य ज्ञान उदय होगला। जानतु से मरी सारी पुणी थे बंची उठिले सचेत होकर तत्व अर्वाग प्रतिलब्धाख्य कह परितवत् उत्थित प्रेत मैंने मरीचा लोकटा पुणी उठला भाया ब्रह्मास्त्र जमी निस्तब्ध नीरव होकर पितुला भाया प्रतिमा भाया ठिया होते अर्थात मृत्यु तक हो पुणी थे बंचला भाया है। कुत्सात उन्मील्य वही दृष्टि ही बड़ कष्ट आखि फिटेले आखि बुझिकी से ए प्रकार काठ पथर भाया ठिया होते तापर से कौन से प्रकार आखि फिटेले बड़ कष्ट दृष्टि ही
ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ନୀରବ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇକରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ସବୁ ଚୁପ୍ କରିଦେଇ ଗୋଟେ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ସତେ ଯେମିତି ସେ ମରିକି ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ହେଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଆଖିକି ଫିଟେଇ ନିଜ ଶରୀର ଏଇ ଜଗତ ଦେଖାଗଲା। ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଏବଂ ଶରୀର ଦିଶିଲା। ସପଦ୍ୟେବାଙ୍ଗା ଭିତଃ ପଶ୍ୟନ୍ ଦିଶୁ ଅପଶ୍ୟତ୍ ପୁରଃ ସ୍ଥିତମ୍ ବୃନ୍ଦାବନମ୍ ଜନାଙ୍ଗା ଜିବ୍ୟଦ୍ରୁମା କୀର୍ଣ୍ଣଂ ସମାପ୍ରିୟଂ। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଗଲା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ଆଗରେ ରହିଛି ବୃନ୍ଦାବନ। ମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି, ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଯଦି ମରିକିରି ଫେରି ଆସିଲେ। ଏ କଥା ହେଇକିରି ବ୍ରହ୍ମାଚୁର ଚାହିଁଲେ ଚାରିଆଡ଼କୁ, ଆଖି ମୁଜି ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଚାହିଁଲେ। ସପଦି ଦିଶଃ ଅପଶ୍ୟତ୍ ପୁରଃ ସ୍ଥିତମ୍। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଚାରିଆଡ଼ ହେଲେ ଏଇଟା ବୃନ୍ଦାବନଟା, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ସବୁଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ, ଦେଖିଲେ ବୃନ୍ଦାବନମ୍ ଜନା ଜୀବ୍ୟ ଦ୍ରୁମା କୀର୍ଣ୍ଣଂ। ଏଇଟା ବୃନ୍ଦାବନ ହେଲା ଭୂଭାଗ, ଏଥିରେ ଗଛ ଲତା ତରୁ ତୃଣ ସବୁ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥଳରେ ଏବଂ ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିଲେ। ଯତ୍ର ନୈସର୍ଗ ଦୁଅର ବୈରାହା ସହାସନ ନୃମୃଗାଦୟ ମିତ୍ରାଣୀ ଇବ ଅଜିତାବାସ ଦ୍ରୁତ ରୁକ୍ତର୍ଷକାଦିକଂ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାଭୂମି ହୋଇଥିବାରୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ କ୍ରୋଧ ତୃଷ୍ଣା ଆଦି ଦୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଦୋଷ ପ୍ରବେଶ କରେନି। ଯତ୍ର ନୈସର୍ଗ ଦୁର୍ବୈରାହା ସହାସନ୍ ନୃମୃଗାଦୟ। ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ପରସ୍ପର ବୈର ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ସେଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ସମଭାବାପନ୍ନ ପ୍ରଭୁ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବେ, ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସମଭାବାପନ୍ନ, ଶତ୍ରୁତା, ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକ ଭାବ ସେଠି ନାହିଁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି। ମିତ୍ରାଣୀ ଇବ ଅଜିତା ବାସ, ଅଜିତ ମାନେ ଭଗବାନ ନିଜେ ବାସ କରୁଥିବା ହେତୁରୁ ସେ ତ ସମଭାବାପନ୍ନ, ତେଣୁ ସିଏ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସବୁ ସମଭାବାପନ୍ନ ହୋଇକରି ଥିଲେ। ବାଘ ହରିଣକୁ ଖାଉନଥିଲା। ତତ୍ରୁବହତ୍ ପଶୁପବଂଶ ଶିଶୁତ୍ୱ ନାଟ୍ୟଂ ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ୱୟଂ ପରମନନ୍ତ ମଗାଧ ବୋଧମ୍ ବସାନ୍ ସଖୀନିବ ପୁରାଗା ପରିତୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନନ୍ ଏକଂ ସପାଣି କବଳଂ ପରମେଶ୍ଚ। ତାପରେ ତତ୍ର ଉଦ୍ବହତ ପଶୁପଦଂଶ ଶିଶୁତ୍ୱ ନାଟ୍ୟମ୍। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାଭୂମି ହୋଇଥିବାରୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରବ୍ରହ୍ମ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ପରି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତତ୍ରୋଦ୍ବହତ
ପଶୁପ ବଂଶ ଶିଶୁତ୍ୱ ନାଟ୍ୟମ୍। ବ୍ରହ୍ମା ଚେତା ପାଇକିରି ସତେ ଯେମିତି ମରିଥିଲେ ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ସବୁ ବୃନ୍ଦାବନ ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ସବୁ ଦେଖିକିରି ପଶୁପ ବଂଶ ଶିଶୁ ମାନେ ପଶୁପ ବଂଶ କହିଲେ ପଶୁପ ମାନେ ପଶୁପାଳକ ମାନେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ହେଇକିରି ନାଟ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ ପିଲାଟିଏ ହେଇକି ତ ନାଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଥା ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଅଦ୍ୱୟଂ ସେ ଏକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୱୟଂ ପରମ ଅନନ୍ତଂ ଅଗାଧ ବୋଧମ। ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ନୁହଁ, ଭଗବାନ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ଏକ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ହେଲେ ଅନନ୍ତ ଅଗାଧ ବୋଧଂ ଏବଂ ବୋଧ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଯଥା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପଶୁପାଳକ ମାନେ ଗୋପାଳ ପିଲା ହେଇକିରି ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ହେଇକିରି ଏ କଥା ଦେଖିଲେ। ବତ୍ସାନ୍ ସଖିନୀ ପୁରା ପରିତୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନନ୍ ଏବଂ ବାଛୁରୀ ପିଲାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏକଂ ସପାଣି କବଳଂ ପରମେଷ୍ଟ୍ୟତସ୍ରଗ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତରେ ସେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଭିତରେ ଦଧି ଅନ୍ନ ତାକୁ ହାତରେ ଧରି ବାଛୁରୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। এই প্রকার তাকে দেখিলে। পরবেষ্টি দৃষ্টা তোরেণ নিজ ধূরণন্তু অবতীর্য পৃথ্ব্যাং বপু কনকদণ্ড বিপাদ্য স্পৃष्ट्वा চতুর মুকুট কোটিভি অঘ্রিযুগ্মম নত্বা মুদশ্রু ସୁଜଳେଇକି ଅକୃତାଭିଷେକଂ ଅକୃତ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତ୍ୱରେଣ ନିଜ ଧୋରଣ ତୁ ଅବତୀର୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମାୟା କରିଦେଇଥିଲେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମା ସବୁ ସେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ। এই ପ୍ରକାର ଅନେକ କଥା ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲା, ମରିବେ ଆଉ କ'ଣ। ସତେ ଯେମିତି କାଠ ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆଖି ବୁଝିକିରି। ତାପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚେତା ତାଙ୍କର ଆସିଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଭୂଭାଗଟା ହେଲା ବ୍ରଜଭୂମି ଆଉ ଏଇଟା ବୃନ୍ଦାବନଟା, ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଆଉ, ଏବଂ ହାତରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଧରିକିରି ବାଛୁରୀ ପିଲା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଦେଖିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଆସିକି ପଡ଼ିଗଲେ ଲମ୍ବ ହେଇକିରି ଆଉ। ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତ୍ୱରେଣ ନିଜ ଧୋରଣ ତୁ ଅବତୀର୍ୟ। ତାଙ୍କର ବାହନ ହେଲା ହଂସ, ତେଣୁ ହଂସ ବାହନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଓହ୍ଲେଇକିରି ପୃଥ୍ବ୍ୟାଂ ବପୁ କନକ ଦଣ୍ଡ ବିପାତ୍ୟ। କନକ ଦଣ୍ଡ ସୁନା ଠେଙ୍ଗାଟେ ଯେମିତି ଭୂମିରେ ଲୁଟିଗଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଆଭା, ସେ ଶରୀର ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଛି ସୁନା ଭଳିଆ, ସିଏ ତଳେ ଲମ୍ବ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ଆଉ। ସ୍ପୃष्ट्वा ଚତୁର ମୁକୁଟ କୋଟିଭି ଅଘ୍ରିଯୁଗ୍ମଂ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱୟକୁ ମୁକୁଟ ଲଗେଇଥିବା ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସୁନା ଖାଡ଼ିକା ଭଳିଆ ଶୋଇ ପଡ଼ିକିରି ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇକିରି କିରୀଟଯୁକ୍ତ ମୁଣ୍ଡ, କିରୀଟଟା ନଥିଲେ କିରୀଟ ସହିତ ହେଲେ ତ ବ୍ରହ୍ମା ପଦବୀ ଆସିଲା ଆଉ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱୟଂ କିରୀଟ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କ ପାଦରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇକିରି ଶୋଇଲେ। ନତ୍ୱା ମୁଦଶ୍ରୁ ସୁଜଳେଇ ସୁଜଳେଇ ଅକୃତାଭିଷେକମ୍। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ବୋହି ଯାଉଛି, ସେ ଲୁହ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ପକେଇକିରି
ଅଭିଷେକ କରାଇଦେଲେ, ମାନେ ଗାଧେଇ ଦେଲେ ପାଦକୁ ଆଉ ଧୋଇଦେଲେ। ଉତ୍ଥାୟ ଉତ୍ଥାୟ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ବୀରସ୍ୟ ପାଦୟୋଃ ପତନ ଆସ୍ତେ ମୋହିତ୍ୱଂ ପ୍ରାଗ ଦୃଷ୍ଟଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଶ୍ରୁତ୍ୱା ପୁନଃ ପୁନଃ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମାକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି ଉଠୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ବସ ଉଠୁହେଲେ ଆଉ ଲମ୍ବ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲେ। ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ, ଉତ୍ଥାୟ ଉତ୍ଥାୟ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଚିରସ୍ୟ ପାଦୟୋଃ ପତନ। ଉଠି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଉଠୁଛନ୍ତି ପୁଣି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇକିରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଦ ତଳେ ସେମିତି ପଡ଼ିକିରି ରହିଲେ। ଆସ୍ତେ ମୋହିତ୍ୱଂ ପ୍ରାଗ ଦୃଷ୍ଟଂ, ଆଗରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ମାଧୁରୀ ପିଲା ବାଳକ ସବୁ କୃଷ୍ଣମୟ ଆଗ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମା ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଦେଖିକି ଛାନିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାଗ ଦୃଷ୍ଟଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱା, ସିଏ ସେଇ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ବ୍ରହ୍ମା ଖାଲି ପାଦରୁ ଉଠିକିରି ଯିବାକୁ ତାଙ୍କ ମନ ହେଉନି, ପାଦରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଉଠୁଛନ୍ତି ପୁଣି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଶନିଃ ଅଥ ଉତ୍ଥାୟ ବିମୃଜ ଲୋଚନେ ମୁକୁନ୍ଦ ମୁଦୁବୀକ୍ଷ ବିନମ୍ର କମ୍ଭର କୃତାଞ୍ଜଳି ପ୍ରାଶ୍ରୟବାନ ସମାହିତ ସବେଫୁତୁ ଗଦ୍ଗଦୟାଙ୍ଗା। ଏକତେ ଲୟା କୃତାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଶ୍ରୟବାନ କହିଲେ ଶନି ହିଁ ଉତ୍ଥାୟ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିଲେ, ଉଠୁଛନ୍ତି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏମିତି ହେଇକି ଶେଷକୁ ଉଠିଲେ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ବହୁଥିଲା, ପୋଛି ପକାଇଲେ। ମୁକୁନ୍ଦ ମୁଦୁବୀକ୍ଷ ବିନମ୍ର କମ୍ଭର, ଆଖିରେ ଲୁହ ଧାର ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଟିକେ ଆଖି ପୋଛି ଦେଇକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଉଠି ପଡ଼ିକିରି। ଏବଂ ବିନମ୍ର କମ୍ଭର, ବେକ ନୁଆଇକିରି ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ କୃତାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଶ୍ରୟବାନ ସମାହିତ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇକିରି ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସବେଫୁତୁ, ଇଆଡ଼େ ଥରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ଥରୁଛନ୍ତି। ସବେଫୁତୁ ଗଦ୍ଗଦୟାଙ୍ଗା ଏଳତେଳୟାଙ୍ଗା, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତି କଲି। ଆଉ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଘଟଣା ସବୁ ଆସିବ। ବ୍ରହ୍ମା ଉବାଚ, କହିଲେ ନୌମିଡ୍ୟତେ ଭ୍ରବପୁଷେ ତଡ଼ିଦମ୍ବରାୟ ଗୁଞ୍ଜାବତଂସ ପରିପୀଚ୍ଛ ଲସନ୍ମୁଖାୟ ବନ୍ୟସ୍ରଜେଗେ କବଳ ବେତ୍ର ବିଷାଣ ବେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଶ୍ରିଏ ମୃଦୁପଦେ ପଶୁପାଙ୍ଗଜାୟଙ୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା। କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ନୌମି ଯଜ୍ୟତେ ଭ୍ରବପୁଷେ ତଡ଼ିଦମ୍ବରାୟଙ୍ଗ। ଅଭ୍ରବପୁଷେ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରଟା ଅଭ୍ରମେଘ ବାରିବାହ ସ୍ତନା ଇତୃଙ୍ଗର ବଳାହକ, ମେଘ ଭଳିଆ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଶରୀର। ନୌମିଡ୍ୟତେ ଭ୍ରବପୁଷେ ତଡ଼ିଦମ୍ବରାୟଙ୍ଗ, ମେଘ ଭଳିଆ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର, ତା ଦେହରେ ମେଘରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ବିଜୁଳି। ସେ କଳା ମେଘରେ ବିଜୁଳି ଭଳିଆ ବସ୍ତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ହଳଦିଆ, ବିଜୁଳିଟା ହଳଦିଆ ସୁବର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ନୌମିଡ୍ୟତେ ଭ୍ରବପୁଷେ ତଡ଼ିଦମ୍ବରାୟଙ୍ଗ, ଅଭ୍ର ଭଳିଆ
ମେଘ ଭଳିଆ କଳା ଶରୀର, ତଳିଟି ଭଳିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଛ, ପୀତାମ୍ବର ଗୁଞ୍ଜାବତଂଶ ପରିପିଙ୍ଗଳ ସନ୍ମୁଖାୟ। ଗୁଞ୍ଜ ମାନେ କାଇଁଚ, କାଇଁଚ ଗୁଡ଼ାକ ମାଳା କରିକି ବେକରେ ପଡ଼ିଛି। ସନ୍ମୁଖାୟ, ଏବଂ ସିଏ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଶୋଭା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି। ପୁଣି ବନ୍ୟସ୍ରଜେ, ବନମାଳା ବି ପଡ଼ିଛି, କଇଁଚମାଳା ପଡ଼ିଛି। କବଳ, ଖାଇବା ପାଇଁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଧରିକି ଅନ୍ନ ସୁଭିତରେ ଅଛି। ବେତ, ବିଷାଣ ମାନେ ଶିଙ୍ଗା, ବେଣୁ ମାନେ ବଇଁଶୀ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଁ ହାତରେ ଭାତ ପୋଡ଼ା ଧରିଛନ୍ତି, ମାନେ ପତ୍ର ଠୋଲାରେ ଅନ୍ନ, ଦହି ଅନ୍ନ ଧରା ହେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶ୍ରୀ ମୃଦୁ ପଦେ ପଶୁପାଙ୍ଗ ଯାୟ। କାଇଁଚମାଳା କର୍ଣ୍ଣରେ ଝୁଲୁଛି, ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଶରୀରରେ ରହିଛି, ମୟୂର ଚୂଳର ମୁକୁଟ, ଏଗୁଡ଼ିକର କାନ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖରେ ଝଲସୁଛି ଅପୂର୍ବ ଦୀପ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଲମ୍ବିଛି ସୁନ୍ଦର ବନମାଳା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୁନି କୁନି ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଦହି ଭାତ, କାଖିରେ ଜାଗିଛନ୍ତି ବେତ, ଶିଙ୍ଗା ତଥା ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସା ହେଇଛି ବଇଁଶୀ। ଆପଣଙ୍କର ସୁକୁମାର ଚରଣ ଓ କମଳ ସଦୃଶ ସୁକୁମଳ, ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ, ମୃଦୁ ପଦେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପରମ ସୁକୁମାର ଚରଣ, ଏହି ଗୋପାଳ ବାଳକ ବେଶ ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣେ ନା। ଏହି ଚରଣରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଉଛି। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେବା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ନୌମିଡ୍ୟତେ ଭ୍ରବପୁଷେ ତଡ଼ିଦମ୍ବରାୟ, ମେଘ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣକାୟ, ବିଜୁଳି ଭଳିଆ ମେଘରେ ବିଜୁଳି ଥାଏ, ସେମିତି ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର, ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଞ୍ଜା କାଇଁଚମାଳା ପକାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ ଶୋଭା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି। ବନମାଳା ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ହାତରେ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ଧରିଛନ୍ତି। ବେତ, ଶିଙ୍ଗା ପାଖରେ ଜକା ହେଇଛି, ବେଣୁଟା ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସା ହେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶ୍ରୀ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ମୃଦୁ ପଦେ, କୋମଳ ଏବଂ ଟିକେ ଟିକେ ପାଦ ଆପଣଙ୍କର। କୋମଳ ପାଦ, ଏଇ ଚରଣରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମର୍ପଣ ହେଇଗଲି, ଶରଣ ପଶିଲି। ଏକଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅସ୍ୟାପି ଦେବ ବପୁଷୁ ମଦନୁଗ୍ରହସ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାମୟସ୍ୟ ନତୁ ଭୂତମୟସ୍ୟ କୋପି ନେଶେ ମହି ତବସିତୁଂ ମନସାନ୍ତରେଣ ସାକ୍ଷାତ୍ ତବୈତ। ଅସ୍ୟାପି ଦେବ ବପୁଷେ ମଦନୁଗ୍ରହସ୍ୟ। ଏ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଏହି ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମଦନୁଗ୍ରହ, ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାମୟସ୍ୟ ନତୁ ଭୂତମୟସ୍ୟ କୋପି, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ମୟୀ ଇଚ୍ଛା
ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ୱରୂପଟି ହେଉଛି ମୋ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ କୃପା ପ୍ରସାଦ। ଆପଣ ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛାମୟ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ୱରୂପଟି ହେଉଛି ମୋ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରସାଦ। ମେ ସେ ମୋହି ତୋ ସିତୁ ମନସାନ୍ତରେଣ। କିଏ ଏହାକୁ ପଞ୍ଚଭୂତର ରଚନା ବୋଲି କହିବ? ସାକ୍ଷାତ ତବ ଏବ କିମୁତାତ୍ମ ସୁଖାନୁଭୂତେ ହେ। କେହି ଏପରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏହା ତ ଅପ୍ରାକୃତ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱମୟ। ମୁଁ କ'ଣ, ଅନ୍ୟ କେହି କ'ଣ, କେହି ବି ଯେତେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହର ମହିମା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଆତ୍ମାନୁଭବ ସ୍ୱରୂପ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କ ମହିମାକୁ ଯେତେ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ କିଏ କେମିତି ଜାଣିବ? କହିଲେ ଅଦ୍ୟାପି ଦେବ ବପୁଷ ମଦନୁଗ୍ରହାୟ। ଅଶ୍ୟାପି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗ୍ରହ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାମୟସ୍ୟ, ଆପଣ ଇଚ୍ଛାମୟ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେ ତାହା ହେଇଯାଇପାରିବେ। ନତୁ ଭୂତମୟସ୍ୟ କୋପି, ଆପଣ ଇଚ୍ଛାମୟ, ସବୁ ହେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଭୂତମୟ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂତ ଆପଣଙ୍କଠୁ, ଆପଣ ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ମାୟାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ମାୟା ବା ବ୍ରହ୍ମା ଏ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ନେଇକିରି ଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି। ଭୂତ ନତୁ ଭୂତମୟସ୍ୟ କୋପି ନ ଇସେ ମହି ତବ ସେତୁ ମନସାନ୍ତରେଣ। ନତୁ ଭୂତମୟସ୍ୟ କୋପି, କେହି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରଟା ପାଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଏ କଥା କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଜଗତଟା ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି, ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ପାଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି ହେଇନି। କାରଣ ମୁଁ ତିଆରି କରିନି ତ, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରୂପ ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି ହେଇଛି କଥା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ହେ ପ୍ରଭୁ ଏହା ଅପ୍ରାକୃତ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱମୟ। ଇଏ ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଇଏ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱମୟ ଶରୀର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ତବୈବ କିମୁତାତ୍ମ ସୁଖାନୁଭୂତେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଶରୀର ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ତ ଜ୍ଞାନ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପ୍ରାକୃତ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱମୟ, ମୁଁ କ'ଣ, ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଏ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଆତ୍ମାନୁଭବ ସ୍ୱରୂପ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କ ମହିମାକୁ ଯେତେ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ସେ ଜାଣିବ? ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ, ଶରୀରର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଚିହ୍ନିବାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଆପଣ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିକିରି ରୂପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଇଚ୍ଛାମୟ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଶରୀରଟା ଆଦୌ ପାଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି ହେଇନି, କେହି ଏ କଥା କହିପାରିବେନି। ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ମୋର ତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ମୁଁ 1 ନମ୍ବର ସୃଷ୍ଟି, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ଅଂଶ ବିଶେଷ ହେଇକିରି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଜ୍ଞାନେ ପ୍ରୟାସ ମୁଦପାସ୍ୟ ନମନ୍ତ ଏବ ଜୀବନ୍ତି ସଗନ ମୁଖରିତାଂ ଭବଦୀୟ ବାର୍ତ୍ତାଂ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥିତା ଶ୍ରୁତିଗତାଂ ତନୁବାଂ ଅନୁହିଃ ଯେ ପ୍ରାୟସୁ ଜିତ ଜିତୁ ପ୍ୟସି ତୈଃ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟାଂ। କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନେ ପ୍ରୟାସ ମୁଦପାସ୍ୟ ନମନ୍ତ ଏବ।
हे प्रभु जो मैंने ज्ञान निमंते प्रयत्न करी निज स्थान में रही केवल सत्संग करती ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवंती सन्मुखरितांग भवदीय वार्तांग जो मैंने आपण को जानापी ज्ञान पाइबापी चिंता करी नतमस्तक नम्रतार सहित सन्मुखरितांग भवदीय वार्तांग सज्जन मुख निश्रुत आपणकर कथा शुणिकी बंचती केवल प्रयास मुदपास्य ज्ञाने प्रयास कारण से माने जो मैंने चाहती आपन को केमी जानिए भलकरी ब्रह्म संपर्कित ज्ञान पाइबा लक्ष्य नहीं नम्रतार सहित सज्जन मानकर मुख निश्चित आपणकर कथा कृष्ण कथा अमृतमय कृष्ण कथा को जो मैंने शुणती केवल ज्ञान पाइबा लक्ष्य स्थाने स्थित श्रुतिगतांग तनुवाग मनोभि दुख सहती से सकल श्रम केवल चषुकुटा पर निष्फल प्रयास मात्र से केवल क्लेश ही मिलता है किमी मूल स्तोत्र बा उद्गम स्थल जो मैंने से भक्ति को छाड़ी आपण आपणकर लीला कथा विनयावनत हो शुणती एपरिक ताहाकु ही निजर जीवन कर नियंती ताहा सेवन नकरी बंची पारती नहीं हाँ हे प्रभु आपण अजय होइथिले मध्य सेमाने आपण को जीति जानती आपण सेमानक प्रेमर अधीन हो जाती हाँ आपण प्रति भक्तिर आपण प्रति भक्तिर ही महिमा सुंदर कथा कहले कहले केवल आपणकर ज्ञान पाइबा लक्ष्य रे जो व्यक्ति माने नम्रतार सहित सदाबले विनीत भाव ज्ञानम भवाति विनयम ज्ञान तो विनीत करे दादा जी विनीत नुहे से ज्ञानी नुह ताले सन्मुख सज्जन मुख निश्रुत कृष्ण कथामृत रस को आस्वादन करी बंचिबा शिखिगले कृष्ण कथा न कहले बा न शुणिले बंची पारिबे नहीं स्थिति जो व्यक्ति माने रहिचंती स्थाने स्थित श्रुतिगतांग तनुवाक मनोभि काय मन वाक्य आपणकर सेवा करवा एवं आपणकर कथामृत को श्रवण करने जो मैंने प्रस्तुत हो अनवर्त आपण कथा शुणिकी ही बंची नहले बंची पारिबे नहीं से माने आपण को जय करदे जय ही प्रायश अजित जित असी आपण अजित हेले मध्य आपण कि जय करें किंतु से माने आपण को जय कर सारे कहीं आपणकर कथा अनवर्त कहते और शुणुंट ताहा बिना से बंची पारिबे नहीं सीटा बंचापी केवल आपण कथा ही बचैकी रही ए प्रकार स्थिति जो भक्त मान रही से भक्त मान पाखे आपण पराजय स्वीकार कर सारे आप अजय होते से आपको ऋणी गले सुंदर कथा कहल यहाँ भक्तिर ही महिमा आपण भक्तिर महिमा यहाँ प्रकृति जी सच्चा भक्त सी केवल या करे आपण कथा ही कह शुण तो ताले बची पार से पागल हो तेणु से आपको जय कर सारे ठीक कथा श्रेय स्तुति भक्ति मुदस्यते विभोंग क्लेश्यन्ति जे केवल बोधलब्धयेंगे तेषांग असौ क्लेश क्लेशल एव शिष्यते नान्यत तथा स्थूल तुषा बघाती ना चषुकुटा कण आ गोटे कहले स्थूल तुषा चषुकुटा कहले आपणकर चरण में भक्ति हूँ सकल प्रकार कल्याणर मूल स्रोत श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्यते विभु हे विभु हे प्रभु भक्ति हूँ एकमात्र पंथा आपण को पाइबार मूल स्रोत सकल प्रकार कल्याणर मूल हूँ
ଆପଣ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଭକ୍ତି କରିବାଟା ହିଁ ମୂଳ ସ୍ରୋତ ବା ଉଦ୍ଗମ, କଲ୍ୟାଣର ଉତ୍ପତ୍ତି। କଲ୍ୟାଣ ହେବ କ'ଣ କଲେ? ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଭକ୍ତି। ଶ୍ରେୟ ସ୍ତୁତି ଭକ୍ତି ମୁଦସ୍ୟତେ ବିଭୋ। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଭକ୍ତି କରିବା ହିଁ କଲ୍ୟାଣର ବାଟକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରେ, କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ। କ୍ଲିଶ୍ୟନ୍ତି ଯେ କେବଳ ବୋଧ ଲବ୍ଧଏ, ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଭକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। କ୍ଲିଶ୍ୟନ୍ତି ସେମାନେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ କେବଳ ବୋଧ ଲବ୍ଧଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକିରି ଯେଉଁମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଦୁଃଖ ସହନ୍ତି। ତେଷାଂ ଅସୌ କ୍ଲେଶଳ ଏବ ଇଷ୍ୟତେ, ସେମାନେ ଖାଲି କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ସିନା, ଚଷୁ କୁଟିବା ପରି ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ କ୍ଲେଶ ହିଁ ମିଳେ। ମାନେ ଗୁଡ଼େ କ'ଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଖୁସି ହେବାର ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ କାରଣ କେବଳ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସବୁକିଛି ହେଇଯିବ, ସେ କଥା ଆଦୌ ନୁହଁ। ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି, ଭକ୍ତି ଦରକାର। ଏଠି ମୋଟାମୋଟି କହିଲେ ଭକ୍ତି, ଏଇଟା ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାହା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖାଲି ଭକ୍ତି କର। ତେଣୁ ଭକ୍ତିଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଭକ୍ତି ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ଅଭିମାନ ନଥାଏ। ଭଗବାନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମୋର ଧ୍ୟେୟ, ତାଙ୍କରି କଥା ଶୁଣୁଥିବି। ଜ୍ଞାନ ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ଯେ ଭଗବାନ ହିଁ ମୋର ଧ୍ୟେୟ, କିଛି ମାଗିବାର ନାହିଁ, ପାଇବାର ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ଭକ୍ତି ହିଁ କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ। କଲ୍ୟାଣ ଯଦି ଜଣେ କାମନା କରୁଛି, ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦୁଃଖ କଲେ, ଜ୍ଞାନ ତ ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କି ମିଳିବନି, ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଦ୍ୱାରା ଅହଙ୍କାର ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ ସେ ତାହା ଚଷୁ କୁଟା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଚଷୁ କୁଟିଲେ, ଚଷୁ କୁଟା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଚଷୁ କୁଟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଚଷୁ କୁଟିଲେ ନିଷ୍ଫଳ କିଛି। ଆରେ ଧାନ କୁଟିଲେ ତା ଦେହରୁ ସିନା ଚାଉଳ ବାହାରିବ, ଚଷୁ କୁଟିଲେ କ'ଣ ବାହାରିବ? ଆଉ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇକି ଚଷୁ ବାହାରିବ, ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଚାଉଳ ପାଇଁ ଯଦି ଚଷୁ କୁଟାଯାଏ, ତାହା ଯେମିତି ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରୟାସ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମିତି ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପରିଶ୍ରମ କରି ଛଟପଟ ହେବା ଲୋକ ଭକ୍ତି ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ମନ ଲଗେଇ ଦିଅ, ତାହା କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ ହେବ। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ତମର ବି କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ହେଇଗଲେ ବଳେ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକିରି ଭକ୍ତି ନଥାଇକିରି, କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଯଦି କ'ଣ ଖରାପ କି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର। ବିନା ଭକ୍ତିରେ ଜ୍ଞାନ ଚଷୁ କୁଟା ସମାନ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିଟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ଜ୍ଞାନର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ହଉ ଭକ୍ତି ଥାଇକିରି, ଭକ୍ତି ନଥାଇକିରି ଜ୍ଞାନ ଚଷୁ କୁଟା ଭଳିଆ। ଭକ୍ତି ନଥାଇକିରି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ଆରେ ଜ୍ଞାନରୁ ଯଦି ଭକ୍ତି ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ, ଯଦି ନାହିଁ ଭକ୍ତି ତାହା ଚଷୁ କୁଟା ସମାନ। ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ରଖିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।